皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日はアメリカのフロリダからブレイディさんにお越しいただいております。茶道の先生は今日宮崎先生と、あと通訳を柏ひろみさんにお願いして、今回撮影をしていきたいと思います。ではよろしくお願いします。ブレイディさんの方から一言自己紹介をお願いします。Hello, my name is Briley. I lived in Japan for about a year. I wanted to come learn a little bit more about the culture and history of tea ceremonies because it's one of the most popular things people like to do when they visit. So I thought it would be a great idea to experience it myself, learn more about the history and the culture so I can share with other people. はい、それではですね、茶道のちょっとお話をしながらですね、茶道のこの実際のお手前というのを行っていきますので、どうかよろしくお願いします。So now he explained about sado. はい、ではですね、まず日本の茶道の歴史について少しお話をしていこうと思います。So first, we explained about the history of sado tea ceremony. はい、まず日本の平安時代1400年前に中国から日本にお茶というのが輸入をされました。In Heian period, which is 1,400 years ago, tea was imported from China. That was the first origin. はい、当時の中国でもすごく希少なお茶だったんですけど、日本にお薬として入ってきて、日本ではお薬としてそのお茶が飲まれているようとなりました。At the time, tea was a very precious, very rare things. So it was a medicine for people. はい、それから800年前の鎌倉時代という時代に武士、侍がお茶を飲むようになりました。And in Kamakura period, which is 800 years ago, samurai period, samurai started to drink tea at the time. さらに400年前の戦国時代という時代に織田信長という武将とか、あとは将軍徳川家康という人が茶道をさらに広めました。And 400 years ago, a famous shogun Tokugawa Ieyasu and Oda Nobunaga drink a tea and they spread it the ceremony. それからさらに、時代が下っていって、庶民にも広くこのお茶が飲まれるようになって、日本全体にこの茶道を飲むという風習が広まりました。And finally, the tea drinking custom spread it among the normal people. はい、そこでやっぱお茶を飲む上で大事なその精神性というのに日本人は注目を始めてですね、今もやっぱその精神性を大事にしてお手間を立てるというふうには風習になりました。And the tea ceremony is not only drinking tea, but also we focus on our spirit. So like the focus on our calm spirit. はい、それをね前提に徐々にねこのお手前をする上での道具の説明をしながら実際にお茶を立てていきたいと思います。よろしくお願いします。So he explained the tool and the base and everything. so shall we start? Yes. はい、じゃあ始めます。はい、それでは早速茶道のお手前をしていきたいと思います。よろしくお願いします。これがひしゃくといって、これでお水やお湯をすくいます。It's called hishaku. It's a big spoon to scoop the water. でまずこちらの、ふくさという布でこのお道具をきれいに拭いていきます。It calls fukusa, the thread, to wipe the old tools to clean, purify. これからこのふくささばきというものを行って、ふくさ自体もきれいにしていきます。Okay, so he showed the fukusa demonstration. Yes.
これが、ね、お茶入れといって、この中に、お茶の粉が入っています。It's a tea container. です。これが、茶杓といって、これでお茶の粉を作ります。It calls chashaku to scoop the tea powder. これが茶筅といって、これでお茶と、このお湯をかき混ぜるミクチャーで使う道具です。It calls chasen like a whisk to mix water and tea powder. これからこの柄杓でお湯をすくってお茶碗をきれいにしていきます。これからこの茶筅という道具を使って実際にこのお湯を使ってこのお茶碗を清めていきます。We purify using the whisk. これからこの茶杓を使ってお茶碗にこのお茶を入れていきます。Use the teaspoon and he scoop the tea powder and put it in the bowl. これからこの柄杓でお水をすくってお湯の中に入れてこのお湯の温度を下げます。Okay, now he scoop the cold water and then put it in the hot water. So mix the temperature, the good temperature, make good temperature. これがこの前半のクライマックスです。このお茶筅を使ってこのお茶を実は泡立てて立てます。to make whisk the tea. これがモデル。とても very very creamy. Yes. 完成しました。Okay, it's done. It's very creamy. The tiny bubbles on it. So this is a master's tea. はい、お茶が立て終わりましたので、まずね、その後にお菓子を食べていただいて、その後にお茶を飲んでいただこうと思います。So now
he finished to make tea, and then so you enjoy the sweets. まずこのお菓子の説明をしたいと思います。このお菓子は、お花を彩って作られています。お花は、菊の、花といって、一応国花としてですね、日本ではすごく由緒のあるお花になっています。Today's sweet is shaped chrysanthemum. Chrysanthemum is a Japanese flower, representative of flower. はい。で、一応このお菓子はですね、練り切りといってあんこで作られていて、小豆をふんだんに使って、しかも結構お砂糖をたくさん使われている、お菓子になっていて、日本では結構高級なお菓子になります。We call it nerikiri. It's made from beans and sugar, and it's quite fancy sweet, good taste, finest sweet. はい、400年前の日本ではこの砂糖がすごく貴重で、日本全体で400キロぐらいしかないほどすごく貴重な、ものでした。So about 400 years ago, sugar was very, very rare and very expensive, very least. So only about 400 kilogram nationwide we can take. Only 400 kilograms. So that's why it's very, very rare. Sugar is very expensive. はい、その貴重な砂糖を使ったお菓子というのをね、お出しするのが最高の日本のおもてなしと言われています。For guests to invite or welcome guests to show the giving finest sweets, which is like the greatest so emotion. So さらにこの甘いお菓子を食べた後にね、お茶を飲んでいただくと、お茶の美味しさや、逆にその風味がよくわかるようになります。Okay, so after eating sweets, then you enjoy tea. So tea is the bitter. So you can understand the harmony, sweet and bitter taste. はい、じゃあ早速召し上がっていただきたいと思います。So enjoy. So have some. まずこの紙を取って、イエス。で、イエス。紙を手のひらに乗せて、オッケーオッケー。で、切って、小さく切って食べてください。はい。美味しい。Thank you. Would guests eat the whole thing, like, or do you eat together? ゲストが全部食べてもいいんでしょうかと。ゲストはすべて召し上がっていただきたいと思います。そうね。For guest. Only for guest. はい、シェアしなくていいんでしょうかというお気遣いいただきました。1個そのまま食べてください。So you eat up all, and then you drink tea. お茶を飲んでいただきたいですので、まずよろしくお願いします。まずですね、このお茶を取ってください。で、目の前に置いてください。Yes。ですね。で、改めて礼をしましょう。まず、右手でお茶碗を取って、左手に乗せます。で、一回右回転に回します。で、持ち替えて、お茶に感謝します。Thank you for the time or tea ceremony. で、その後に4回を目安に一応飲む感じですね。4回を目安に飲みます。1, 2, 3, 4. So drink 4 times. 1, 2, 3, 4. 大体。で、今飲んだところはちょっと汚れてしまっているので、指で1, 2, 3拭きます。So to wipe, to clean. Yes. Yeah. That you touch your lips. So. で、指はちょっと後で返しでね、ちょっと拭いてくれればいいですね。So with the paper, so wipe the OK. the edge of. Sorry, with like the 4 sips, do you drink the whole thing in 4 sips, or are they tiny? Like
四口で全部飲んでいいんですかと。あ、4口でもいい。そうですね。一応目安、全部飲みます。全部。All in four, Yes, yes. yes. But four is don't 大体というか、about whole time. Five or six is okay. Oh, okay. Okay. So I should finish. Oh, okay. Sorry, I missed. あ、いやいや、no, no, 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 no. I Okay, okay. apologize. I'm so sorry. Okay.指で、one, two, three. Yes. で、これで、ここ、その紙で拭きます。Yes, yes, yes. あ、OK, OK. で、今度は反対に回します。さっきと反対に。反時計回り。元の状態に戻します。Anti-clockwise. So yeah, left side. で、ここでまずお茶碗出してください。で、またここで礼をします。はい。じゃあ戻しましょう。はい。それでは今度は一緒にお茶を立ててみたいと思います。So let's make a tea with master. はい。まずこの、柄杓を右手で取ってください。So with your right hand, yes, Yes. take the big teaspoon 持って左手で支えます。 and the left hand to support Yes, this yes, yes. one. でちょっと Support. 回して持ち替えます。One, two, three. Oh, Okay. Okay. One, two, three. Yes, very, very good. で、まずこのお湯をすくいます。そこまで so 入れてく scoop ださい。 hot water. もうこうが多分言いやすいかな。まあ、OK, OK. じゃあこの中に入れてください。お茶碗の中に入れましょう。はい、で、ここにかけます。OK, OK, OK. まずはちょっとお茶を清め、お茶碗やっぱり汚れてる状態なんで清めます。なんで、まず右取って、ちょっと回しましょ We need to clean the う。クリーン、 bowl. yes, So, クリーン、クリーン、クリーン。 Yeah, clean. で、この左手でその中に捨てます。お湯を入れます。 So あ throw the yeah. Yes, yes. Dirty water. 全部、all, yes. で、そこの布で拭きます。ホワイトクロス、yes. Yes. 入れて、で、あと立てかけてね。Yes. これで、1、1、2、3。1、2、3。はい。OK。で、それ中に入れて、これまた拭きます。2、ターン、yes. Yes, yes. Very, very nice. で、置きます。put。で、またこの布巾をそこにまたかけます。Yes, very good. はい。で、これからお茶を入れたいので、この茶杓を持ってください。Yes。で、この左手で、今度はこれを持ちます。Left hand. まんまで。 Yes. Yes, yes。持ったまま、これ外します。で、隣に置いてください。Yes。で、ちょっと持ち替えます。こういう感じで持ち替えます。こういう感じ。Yes, yes, yes。で、お茶を、まず一回すくって中に入れます。Yes。で、もう一回すくいます。また入れます。OK。そうそう。OK, OK, OK。はい。それで、これでまた蓋をします。持ち替えて、Yes, yes, very good. OK。で、また置きましょう。Very good. で、またさっきみたいに、1、2、3って持ってください。1、2、3。Oh, very nice. はい。で、この水をすくいます。まあ、いいでしょう。で、このお釜の中に全部入れてください。OK, OK。で、そのまま、この、お湯の中に入れます。Yes。入れて、全部すくいます。Yes。で、half only. Yes, yes. half only.
残りをまた戻します。Yes。Very nice。で、かけると。OK、OK。よいしょ。はい、ここからが難しい。ね、Very good。Very, very bad。Yes。茶筅を取ります。で、手を入れて、ここでちょっと支えます。Yes。で、ここで、スナップ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 。クリーム、ベリベリクリーミー。Yes。シャカシャカシャ。very nice。バブル、バブル。おー、very nice。おー、綺麗。good。で、置きます。あ、でもうまいもんだな。おー、very nice。Yes、one、two、three。で、感謝して飲みます。まあ、もう自由に飲んでください。ドリンク。Is it different? The different taste versus one. Way better. いや、うまいもんで。褒めるのがうまい。So Master said just you just flat. different taste. It's different, yeah, but it's more like smooth. そうですね。はい、yes。OK、OK、very nice。で、put、yes。Thank you。はい、今回は茶道の体験をしていただいて、最初はね、歴史のお話と、あとはお道具の説明をしました。実際に僕が立てて、その後にね、レビさんに立ててもらって、いろいろな経験をしていただきました。今日の感想はどうでしたでしょうか？ Today's ceremony was absolutely amazing. It was much better than I expected, although my tea wasn't as great as the master's, but it was still really fun to learn how to make it, and now I'll be able to do it at home. So I'm really excited. Thank you. Thank you very much. はい。やっぱり今回、茶道を通して学んでいただきたかったことは、やっぱり日本の心ですね。heart。ベリベリheart。おもてなしの心。やっぱりみんなで仲良くするというのが日本のお茶の精神になっています。So I hope you guys can understand our warm heart. Yes. はい、今日も通訳の方どうもありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとじゃあ前回の続きということで、今日から実際に実践編ということで、少しミニ英語コーチを教えていただければと思うんですが、よろしくお願いいたします。はい、私40代から英語を始めておりまして、留学経験もなくてどうやって覚えたかっていうことも含めてちょっと今日やってみようと思います。NHK のラジオ英会話というのを教材にずっと勉強してるんですけれども、そこの大西先生という先生がいつもこういうふうに英語は配置の言葉っていう言葉を言うんです。で必ず配置が並んでるんですよね。ですからそれを今日はやっていこうと思います。お茶と同じようにですね、英語も型を覚えるっていうのは大変重要なことでございまして、必ず英語には主語動詞っていうのがあります。多少例外はありますけれども、必ず主語動詞主語動詞、はい、もう本当にもう何万回も主語動詞主語動詞このように並べるっていうことを意識してみてください。で、じゃあ具体的にお茶の席で説明役に立つ英語をちょっと今日やりたいと思います。指を開始で拭く、まずこうやって日本語が頭に浮かぶと、まずどこから英語にすればいいのかってことになってくると思います。まず日本語浮かびます。はい、で最初に動詞を見つけてください。はい、指を開始で拭くってなったら、
服ってなんて言うんだろうってところからまず探ってみてください。でさっき英語はいつも主語動詞って言いましたよね。だから人に例えば説明するときには、じゃああなたは吹きます、こういうふうに並べるんです。はい、動詞をまず見つけるということですね。でじゃあ具体的に日本語でするといわゆる英語のってあるじゃないですか。あれってどういうことかというと、こういうことですね。あなたは吹きます、あなたの指を。まずこういう日本語、この組み立てができると多分英語できると思います。はい、タイ先生多分だったらできると思いますけど、主語があなたは吹きます、あなたの指を。じゃあこれをちょっと、英文で言いますね。そうしますと、これ見えますか？はい。You wipe your fingers。はい、なります。はい、これで実はもうこれで英文としては成り立っています。でもし開始っていうのが分からなかったとしても、その目の前で説明するんだったら You wipe your fingers this って言えば伝わります。これでって言えばなんとか伝わります。ですから開始で指を拭くっていう段階からまず次にやってもらいたいのは、動詞はwipe だけ分かれば、You wipe指this って言えば伝わります。なるほど。まず動詞を見つけてください。はい、You wipe your fingers。ここまでで一旦文章は完成です。どうしても開始って、なんかその日本語だと開始でとかってくると、開始ってなんだろうって思っちゃいますよね。そうなんですね。はい。それでそこに詰まっちゃいますよね。そうなんです。そこでまず頭でもう詰まってしまいますので、じゃあその後なんですけれども、じゃあ開始ってなんだろうっていうお話なんですよね。で、これってものすごくシンプルに言えばペーパーですね。ですね。なのであまり難しく考えなくて、一応開始いろんな言い方あるんですけれども、ポケットペーパーですね。ペーパーだけでもいいです。はい、一応ポケットペーパーで、じゃああなたのポケットペーパー、Your pocket paper。開始で指を拭きなさい。じゃあでってなんだろう。はい、これですね。with このペーパーでできるんですね。with your pocket paper。これを後ろにつければいいだけです。はい、じゃあちょっと言ってみましょうか。じゃあはい、いきます。You wipe your fingers。ここまでで OK だけど、もし言えたら with your pocket paper。開始で指を拭く。はい、こういうふうに言います。じゃあ私の方がリピートします。はい、お願いします。You wipe your fingers with your pocket paper。そうです。はい、OK です。はい、こういうふうに組み立てていきます。はい、ここまでできました。こういう時って一つ先生に質問してもいいですか？Your が2つ来るじゃないですか。こういう時ってなんか省略はできますか？はい、英語っていうのは単語を必ず数えられるもの、数えられないものっていうのがありますので、数えられるものは、漢詞が必要になってくるんですね。ですからあとかだとか The pocket paper、 ここは言い換えてもいいかと思いますね。 The pocket paper、それから複数だったらなくてもいいんです。で、初級の方でしたら、漢詞っていうのは実はとても難しい分野でして、なぜならば私たちにないからなんですね。ですからあまり初級の段階では気にせず口に出してしまうことをお勧めします。もちろん中級以上になってくると、複数であるかどうか、それから漢詞あとかあんとかだとか your、漢詞というか代名詞ですね、必ず必要になってきますけれども、そこは気にせずですって言っても大丈夫です。で、文章を作るときはまず動詞を探すようにしてください。日本語がこう浮かびました。その時に動詞を探すんですね。で、それが言えたら主語をつけて主語動詞、主語動詞。あとはジェスチャーでなんとかなります。
なるほど。はい例えばまあこれでももちろんいいと思うんですけど、はいちょっと丁寧に言いたかったら、はい please とかで、そうですね。ワイプやはいフィンガースとかでもいいんですかね。そうですね。説明の時は、はい例えば主語動詞で You はい wipe、あなたは拭きますよって言うんですけど、拭いてくださいとかでしたら、Could you please とか、Please wipe とかですかね。はいなるほ、どしてくださいっていう感じですね。はい、先生は英語おできになるので。全然できないので、なんかいろいろ教えていただいて。じゃあ最後発音のこともちょっとお話しします。ここpocket paper、それから wipe、P があります。日本語の P とはちょっと違いますので、ここでちょっと練習したいと思います。はい、P の発音ですね。日本語よりも唇を見えますかね、これ画面で見えるかわからないんですけど、って奥に入れるんです。そうですそうです。それでそうですそうです。pocket paper、はい、唇をもっと奥に入れるんですね。pocket paper、それからwipe、これは止めるんです。wipe、そうです。唇を使ってみてください。そうするとちょっとネイティブっぽくなります。例えば you wipe、はい、your fingers with your pocket paper、そうです。ポケットとペーパーのは同じですか？そうです。はい。もっとこう唇をこうと入れて、pocket paper、はい。英語の発音、もちろん私たちはネイティブではないので、そっくりそのまま真似をする必要もないのかもしれませんけれども、実は子音ですね。この P とか T とかの発音が綺麗になると、ちょっとかっこいい英語になりますので、この P っていうのもやってみてください。じゃあ先生もう一度これ発音してみてください。はい、言ってみてください。どうぞ。はい。You wipe your fingers with your pocket paper。素晴らしい。よくなってました。So that's all for today。どうもありがとうございました。はいぜひありがとうございました P の発音と、あとそうですね。とあと配置ですね。はい意識して動詞を見つける。動詞を見つけるというところから、はい、始めてみていただければと思います。はい。どうもありがとうござありがとうごいました。ざいました。ありがとうございます。ではこの文章から、P の発音をお伝えしたいと思います。日本語の P よりも、唇を奥にと入れます。そしてできますか皆さん。意外とできませんよね。これが英語の P の発音です。ちょっとこれでやってみましょうか。pocket、paper、できますか？もっと唇をって入れて pocket、paper そう OK です。そしてこの wipe、これは文の後ろに来てますのでって言わないで wipe、止める wipe、そうです。はい、じゃあ言ってみましょうか。You wipe your fingers with your pocket paper。言えましたか？はい、じゃあ P の発音やってみてください。はい、それではですね、このチャンネルを気に入っていただけましたら、ぜひいいねと、あとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。